ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ஓம் பாத்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதாம் புராணமுனினா மத்தே மகாபாரதம் அத்வைதாமிருதவர்ஷிணே பகவதே அஷ்டாதசாத்யாயினே அம்ப த்வாமனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷினே। நமோஸ்து தே வியாச விஷாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயதபத்ரநேத்ர येन त्वया भारततैलपूर्णः स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पातो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो देवाय तस्मै नमः. அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் நம்பர் 1 43 வரைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः सन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागेत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं
न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितं अरागद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्षस पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी तृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितकर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षडो नैष्कृतिको लसः विषादे दीर्घशूद्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षञ्च या वेत्ति यया धर्मम् अधर्मञ्च कार्यञ्च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तु धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चाणुबन्धे च तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः
शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 44. கிருஷிர்கௌரக்ஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்யகர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிச்சர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். कृषिर्गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய பூரணமான திருவருளால் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரந்தத்தை நமக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. நாம் தொடர்ந்து அதை சிந்தனை பண்ணிட்டு வர்றோம். பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள், நம்ம இருக்கிறது 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுடைய சந்தேகத்தை போக்குவதற்காக பல்வேறு விஷயங்களை அவருக்கு எடுத்து சொல்கிறார். முதலில் யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற கர்மங்களை நாம் தொடர்ந்து நம் வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டும். எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் அதனை நாம விட்டுவிடக்கூடாது, அவை நம்மை விட்டு விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார். அதை செய்வதனால் மனிதன் புனிதம் அடைகிறான். பாவனானி மனிஷினாம், தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக மனிதன் புனிதம் அடைகிறான். சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செயல் கர்மாக மாறுவதற்கு சில நியதிகளை பகவான் எடுத்து கூறுகிறார். அதன் பிறகு ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து கூறி ஒரு 7 விதமான தலைப்புகளில் 3 குணங்களை பற்றி விரிவாக எடுத்து சொன்னார். சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுக்கம். இந்த 7 தலைப்புகளை எடுத்து நம்ம விரிவாக பார்த்துருக்குறோம். இவ்வளவு விஷயங்களை சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அர்ஜுனனுக்கு சரியாக புரியவில்லை. எனவே அர்ஜுனனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை 4 யோகங்களை பற்றி சொல்வதற்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முயற்சி செய்கிறார். அதிலே முதலாக கர்ம யோகத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது 4 வர்ணத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இங்கே எழுகிறது. அதன் அடிப்படையிலே 4 வர்ணங்களில் முதல் 2 வர்ணங்களை கடந்த 2 வகுப்புகளில் பார்த்தோம். பிராமணனுடைய கடமை, சத்திரியனுடைய கடமை என்னன்னு பார்த்தோம். இன்றைக்கு அடுத்த 2 வர்ணத்தினர்களுடைய இயல்பான கடமைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸ்லோகா நம்பர் 44. கிருஷி கௌரக்ஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்யகர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிச்சர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். கிருஷி கௌரக்ஷ்ய வாணிஜ்யம், அதாவது விவசாயம். கிருஷி அப்படின்னா விவசாயம். விவசாயம், மாடுகளை காத்தல், வாணிபம், இதெல்லாம் ஸ்வபாவஜம் இயல்பாக. வைஷ்ய கர்ம, வைஷ்யனுக்கு உரிய செயல்களாக. சூத்ரஸ்ய அப்பி, சூத்திரனுக்கு ஸ்வபாவஜம் இயல்பானது. பரிச்சர்யாத்மகம் கர்ம, அதாவது குற்றேவல் புரிவது. இந்த 4 பேருக்கும் மற்ற 3 வர்ணத்தாருக்கும் உதவி செய்வது இந்த சூத்திரனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஒருத்தருக்கு விவசாயம், மாடுகளை கவனித்தல், வாணிபம். இன்னொருத்தருக்கு இந்த மொத்த 3 வர்ணத்தாருக்கும் தேவைப்படும் போதெல்லாம் உதவி செய்வது இந்த 4வது வர்ணத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
விவசாயம், மாடுகளை காத்தல், வாணிபம் ஆகியவை இயல்பாக வைசியனுக்கு உரிய செயல்கள். சூத்ரனுக்கு இயல்பானது குற்றேவல் புரிவது. வைசிய கர்மத்தில் இந்த 3 தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அது பெரிய டிவிஷன். விவசாயம் அப்படின்னா அதில் ஆயிரக்கணக்கான பிரிவுகள் இருக்குது. அதே மாதிரி மாடுகளை காத்தல் அப்படின்னா எல்லா உயிரினங்களையும் பாதுகாத்தல். அது ஒரு பேருக்காக மாடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்கிட்ட இருக்குது. வாணிபம் அப்படின்னா வாணிபத்திலும் பெரிய ஒரு விரிந்து பரந்த பொருளுடையது வாணிபம். குண்டூசி விற்றாலும் அது வாணிபம் தான், கப்பல் விற்றாலும் வாணிபம் தான். அப்போ நிறைய பரந்த பொருளுடையது வாணிபம். அது மாதிரி சொல்லலாம். பயிர் தொழில், விவசாயம், ஆடு மாடுகளை வளர்த்தல், வியாபாரம் செய்தல், இதெல்லாம் ஒரு வைசியருக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை. ஏன்னா இயல்பாக அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்காகத்தான் சுவாமி அப்படின்னா பிராமணர் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, இயல்பாக இந்த பிரிவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காரியங்கள் செய்வது மிகவும் எளிமையாக இருக்கிறது. அது இயல்பாகவே அமைந்து விடுகிறது. அதனால் அந்த காரியங்களை அவங்க செஞ்சால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான தன தானியங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. பணத்தை சேர்த்து நம்ம பணத்தை சாப்பிட முடியாது. நமக்கு தன தானியமும் நமக்கு வேணும். அதை செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க இந்த வைசிய கர்மத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க. தன தானியங்களை சேகரிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அதை ஈக்குவலாக எல்லா பகுதிக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு அந்த வணிகர்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி மூலப்பொருட்களை சேகரிக்கிறது, அந்த பொருட்களை வச்சு புதிதாக உற்பத்தியை செய்து மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கடமை இந்த வைசியர்களுக்கு இருக்குது. இந்த 4வது வர்ணத்தில் இருக்கவர் இந்த 3 பேருக்கும் தேவையான விஷயங்களை எங்கெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் எதாவது தேவையோ அதை செய்து கொடுப்பவர் 4வது ஆள். இதை இன்னொரு விதத்துலையும் இதை பார்க்கலாம். இந்த பிரிவினையம், அதாவது கர்மயோகம் அப்படின்னா அது யாருக்குன்னா அது சுத்ர தர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது கர்மயோகம் அவர் திங்க் பண்ணவே அவரால் முடியாது. புத்தியை முடியாது. சாமி ஏதாவது வேலை இருந்தால் சொல்லுங்கள். நம்மக்கிட்டே சில பேர் வருவாங்க, உடனே ஏதாவது வேலை இருந்தால் சொல்லுங்கள் சாமி செய்கிறோம் அப்படின்னு. இப்போ அவங்க அது அந்த மாதிரி வரக்கூடியவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம உட்காந்து இதெல்லாம் செய்ய அப்படி சொன்னோம்னா முடியாது. அவங்க உடலால் வேலை செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களும் தேவை. அதுவும் இருந்தால் தான் பூரணமாக எல்லா காரியமும் நிறைவேறும். அதனால் அந்த ஒரு பிரிவினரும் நமக்கு தேவை. அது கர்மயோகத்துக்கு அவங்கள உதாரணமாக சொல்லலாம். ராஜயோகத்துக்கு வைசியர்கள். என்ன சுவாமி ராஜயோகம் அப்படின்னா மனதை கட்டுப்படுத்துவது, வைசியர் பொருளை வியாபாரம் பண்ணுறார் எப்படி அப்படின்னா, ராஜயோகி மனதை கட்டுப்படுத்தி மனதின் வெளியில் போக்கு மூச்சு பயிற்சியின் மூலமாக ஒருங்கிணைக்கிறான். வைசியன் என்ன பண்ணுறான், எங்கெங்கோ இருக்கக்கூடிய தானியங்களை ஒருங்கிணைத்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய காரியத்தை பண்ணுறாரு. இப்படியும் நம்ம அவங்கள சொல்ல முடியும். அடுத்தது என்ன யோகம், பக்தி யோகம். கர்மயோகம், ராஜயோகம் பார்த்துட்டோம். பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது சத்திரியர்களுக்கு சொல்லலாம். சத்திரியர்கள் அதாவது ராஜாக்கள், அதாவது அரசு, அது பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க மக்களிடம் அன்பாக கனிவாக இருக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகம். எப்போதும் இறைவனிடம் அன்பு செலுத்துவது பக்தி யோகம். இந்த ராஜா எப்படி இருக்கணும், மக்களிடம் கனிவாக இருந்து மக்களிடம் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பக்தி யோகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம். அப்படிப்பட்டவர் தான் ஒரு நல்ல அரசனாக மதிக்கப்படுவார். அடுத்து இன்னும் ஒரு யோகம் பாக்கி இருக்குது. என்னது அது, ஞான யோகம். ஞான யோகம் ஒரு பிராமணனுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் முழுவதுமாக சாஸ்திர படிப்பில் தன்னை ஈடுபடுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறார். அந்த பிராமணனுடைய இயல்பாகவே அவருக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது இயல்பாக அமைஞ்சிருக்குது. சாஸ்திரம் படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. அத்தியனம் அத்தியாபனம். அத்தியனம் அத்தியாபனம். அத்தியனம் அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை படிக்கிறது. அத்தியாபனம் அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறது அத்தியாபனம். யஜனம் அப்படின்னா வேதங்களை
வேள்விகளை செய்கிறது. யாஜனம் அப்படின்னா செய்ய வைப்பது, மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்களையும் பழக்கிறது. யஜனம், யாஜனம். இப்படி இந்த கர்மங்கள் எல்லாம் பிராமணனுக்கு இயல்பாக அமைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரியும் பிரிக்கலாம். அந்த 4 பேரை வந்து கர்மயோகி யார், ராஜயோகி யார், பக்தி யோகி யார், ஞான யோகி யார் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அப்படி பிரிக்க முடியாது, ஒரு ஐடியாவுக்காக இப்படி ஒரு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த 4 வர்ண தர்மங்களையும் ஒருத்தனால் செய்ய முடியும். 4 வர்ண தர்மங்களையும் ஒருத்தரால் செய்ய முடியும். ஆனாலும் சமுதாயத்தினுடைய நன்மையை கருதி நம்ம வந்து பெரியோர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இயல்பாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரியங்கள் இவர் பண்ணுனா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இயல்பாக செய்யட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடியெல்லாம் ஸ்கூல்லே வந்து இந்த ராட்டை சுற்றுறது, கார்பென்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல்லேயே முன்னாடியில் இருந்து, இப்போல்லாம் இல்லை. அது ஏன் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா, சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிப்பில் அதிகமாக ஆர்வம் இருக்காது. அந்த குழந்தைங்க அட்லீஸ்ட் இந்த கலைகளை கற்றுக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அதெல்லாம் தூக்கி விட்டாச்சு, போயிடுச்சு, எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நிறைய பொதி மூட்டை மாதிரி புத்தகத்தை திறந்துட்டு போகணும். 100 மார்க் எல்லா பிள்ளைகளும் 100க்கு 100 வாங்கணும், அவ்வளோதான். யாரும் 99 கிலோ வாங்கக்கூடாது, எல்லோரும் 100க்கு 100 வாங்கணும். எங்கே தான் போகிறது? அப்போ சில குழந்தைகளுக்கு இயல்பாக சில வேலைகளில் வந்து ஈடுபட தோணும். அப்போ அவங்களுக்கு ஸ்கோப் இல்லைன்னு அப்படின்னா ரொம்ப கடினமானது. அதாவது இயல்பாக நம்மளோட பெரியோர்கள் வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த நல்ல விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. சரி, இப்போ 4 விதமாக நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம். ஒரு சமுதாயம் நல்ல சமுதாயமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த 4 வர்ணத்தாரும் ஒருங்கிணைந்து வேலை பார்க்கணும். அப்போ தான் இந்த சமுதாயம் வந்து பரிபூர்ண சமுதாயமாக அமையும். இந்த 4 வர்ணத்தாரும் ஒருங்கிணைந்து வேலை பண்ணணும், யூனிட்டியாக இருக்கணும். இருந்து வேலை பண்ணும் பொழுது தான் அந்த சமுதாயம் பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல சமுதாயம் வரணும் அப்படின்னா கல்வி நிலையங்களில் அவசியம் படிப்பை வந்து கட்டாயமாக வைக்கணும். ஏன்னா கல்வியர் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், அதாவது நாட்டினுடைய விடுதலைக்கு அப்புறமா மக்கள்கிட்ட வந்து சொல்லும் பொழுது, ஒரு கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது, முதல்ல கல்வியை கொடுக்கணும். கல்வியை கொடுத்தாச்சுன்னா எல்லா மாற்றங்களும் தானாக வரும். கல்வியில் வந்து கவனம் கொடுத்து செய்யணும் அப்படிம்பாங்க. இப்போது சமுதாயம் நல்ல சமுதாயமாக வருவதற்கு அந்த கல்வியை வந்து கட்டாயமாக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவரவர் வர்ணத்துக்கு ஏற்றபடி, குணநலன்களுக்கு ஏற்றபடி கல்வி நிலையங்களிலே அவர்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தி கொண்டு வரணும். இது வந்து பள்ளிகளிலேயே செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை. ஒரு வாத்தியாருக்கு தெரியும் எந்த குழந்தை எப்படி படிப்பான் அப்படின்னு. 40 குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்குன்னா அவருக்கு தெரியும் எந்த குழந்தைக்கு எப்படிப்பட்ட இயல்பு இருக்குன்னு. அதை இயல்பின்படி நமக்கு வந்து ஊக்கப்படுத்தி அவங்க குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அவர் சொல்லிக் கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய திறமைகள் வெளிப்படும். நம்ம தேவையில்லாமல் நம்ம சரக்கை கொண்டு அங்கே போட்டு திணிச்சு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் அவங்ககிட்ட திரித்து அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கிற திறமைகள் வெளிவர முடியாமல் சில நேரங்களில் வந்து குழம்பி போயிடுறாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு இயல்பாக அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை லேசாக தூண்டி விட்டால் போதும். அதுதான் ஆசிரியருடைய கடமை. தூண்டி விடுறது மட்டும்தான். அவங்ககிட்ட திறமைகளை தூண்டி விடணும், உற்சாகப்படுத்தினா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா குழந்தைகளும் நல்ல குழந்தைகள் தான், எல்லா குழந்தைகளும் சிறப்பானவர்கள் தான். அந்த திறமைகளை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்றது அந்த ஆசிரியருடைய கடமைகளாக இருக்குது. இந்த 4 ஸ்லோகங்களில் நம்ம ஒரு வார்த்தை கவனிக்கணும். பிராமணனை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் சத்திரனை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் இந்த ஸ்லோகத்துலேயும் ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம வந்து அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு வார்த்தை இருக்குது. அது சுபாவஜம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. அதுக்கு பேர் என்ன, இயல்பாக வரணும். அதுதான் திரும்ப திரும்ப அந்த வார்த்தை வந்து அடிக்கடி வருது. சுபாவஜம் கர்ம, அது இயல்பாக வரணும். இல்லை கண்டிப்பாக கொண்டு திணிக்கும் பொழுது தான் ப்ராப்ளம் வருது. இந்த காரியங்களை நீ செய் அப்படின்னு சொல்லி திணிக்கக்கூடாது யார் மேலேயும். பரிச்சர்யாத்மகம், சூத்ரனுடைய கடமை பரிச்சர்யாத்மகம் அப்படின்னா குற்றேவல் செய்வது, மற்றவர்களுடைய தேவை அறிந்து அவர்களுக்கு அவருடைய செயலில் உதவி செய்வது பரிச்சர்யாத்மகம். அதாவது உடல் உழைப்பு. சமுதாயத்தில் உடல் உழைப்பும் தேவை. உடல் உழைப்பு இல்லாமல் மூளை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு காரியம் பண்ண முடியாது. ஒரு காரியத்துக்கு பிளான் பண்ணுறதுக்கு மூளை வேணும், ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு யாரோ சம்பளியோட உழைப்பும் தேவை. இது 2 சேரும் பொழுது தான் சமுதாயத்தில் நம்ம எதிர்பார்த்த விளைவுகளை கொண்டு வர முடியும்.
அதனால் அவங்களுடைய பங்களிப்பு என்பது அவசியம் தேவை. அதனால் அவங்கள நம்ம வந்து ரொம்பவும் தாழ்வாக நினைக்கக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் அழகாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. யாரையும் தாழ்வாக நினைக்க வேண்டாம், எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த பகவான் இருக்கிறார், எல்லாருக்கிட்ட அந்த சக்தி இருக்குது, யாருக்கிட்ட என்ன சக்தி இருக்குதோ அதை அறிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தி கொண்டு வரணும். இது வந்து பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். அதாவது இவங்க வந்து பரிச்சர்யாத்மகம் அப்படின்னா உடல் உழைப்பு மட்டும்தான். இவங்களால அதிகமாக சிந்தனை பண்ண முடியாது. எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்வாங்க, திறம்பட செய்வாங்க. பெரிய யானையை பிடிச்சிட்டு போ அப்படின்னா பிடிச்சிட்டு போவாங்க, பெரிய பெரிய மரத்தை தூக்கிட்டு வான்னு தூக்கிட்டு வருவாங்க, என்ன வேலையும் செய்வாங்க. சிந்தனை பண்ணுற மாதிரி வேலை கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இயல்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேலையை கொடுக்கணும். அதாவது ஒர்க் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சர்வீஸ், கடினமான வேலைகளை செய்கிறாங்க. நம்முடைய சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, ஒரு பணத்துக்காகவோ சுகத்தை அனுபவிப்பதற்காகவோ நம்முடைய வேலை செய்கிறது நம்ம சாஸ்திரம் அனுமதிக்கவே இல்லை. வேலை செய்வதன் மூலமாக சித்த சுத்தி, அதைத்தான் சொல்லி கொடுக்குது. ஒரு வேலையின் மூலமாக பணத்தை சம்பாதிக்கிறதோ அதனால் ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறதோ நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லி கொடுக்கவில்லை. சித்த சுத்தி அடையணும். சித்த சுத்தி அடைந்தது பிறகு அந்த சுத்தமான மனதில் இறைவனை எழுந்தருள செய்யணும். சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குது, 4 வர்ணத்தில் இருக்கவங்களும் வேதங்கள் படிக்கலாம், ஆன்மீகத்தின் உயர்ந்த உன்னத நிலைகளை அடையலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்குது. அதனால் எல்லாருக்கும் உரிய விதத்தில் நம்ம அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யணும். ஆனால் இயல்பாக அடக்கம், தவம் போன்ற கர்மங்கள் அப்படிங்கெல்லாம் மோட்சத்தில் விருப்பமுடைய எல்லாருக்கும் பொதுவானது. இயல்பாக பிராமணர்களுக்கு அது வந்து இயல்பாக அமைஞ்சிடும். அதாவது அடக்கமாக இருக்கிறது, தவம் செய்கிறது, வேள்வி செய்கிறது அப்படிலாம் பிராமணர்களுக்கு ஏன்னா வழி வழியாக அந்த ஃபேமிலியில் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக சொல்லி கொடுத்துறதுனால அவங்களுக்கு இயல்பாக இருக்க ஒரு பெரிய பெரிய உபநிஷதங்களை வந்து சாண்டிங் பண்ணுறதோ மந்திரங்களை சொல்கிறதோ அவங்க கஷ்டப்படவே வேண்டியில்லை. ஆனால் அது இயல்பாக தினசரி வாழ்க்கையோடு அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒன்றி போய் விடுறதுனால அவர்களுக்கு அது எளிமையாகிறது. மற்றவர்களுக்கு கடுமையான சாதனைகள் செய்தால் அவர்களாலையும் அதை செய்ய முடியும். மற்றவர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான எஃபர்ட் போட்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குது. ஸோ யஜனம் யாஜனம், அத்தியனம் அத்தியாபனம், தானம் பிரதிக்கிரகம், தானம் கொடுக்கிறது, பிரதிக்கிரகம் பெற்றுக்கொள்வது. இதில் யஜனம் அத்தியனம் தானம் இந்த 3ம் 4 வர்ணத்தவருக்கும் பொதுவானது. ஆனால் யாஜனம் அத்தியாபனம் பிரதிக்கிரகம் பிராமணர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த ஏரியாவில் அவங்க வந்து ஸ்கில், அவங்க வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்பொழுது இன்னும் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்களும் நல்லா நடைபெறுவதற்கு சூத்ரனுடைய உதவியும் தேவை. லேபர், அந்த லேபர் இஸ் எசென்ஷியல் in a society but don't treat them low. ரங்கநாதாஞ்சி மகாராஜ் சொல்லுவார், லேபர் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த சொசைட்டி பட் டோன்ட் ட்ரீட் தம் லோ. அவங்கள வந்து தாழ்வாக நினைக்கக்கூடாது. எல்லாருக்கிட்டையும் திறமைகள் இருக்கிறது. உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாடுகள்லையும் இந்த 4 வர்ணத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். எந்த நாட்டுக்கு போனீங்கனாலும் சரி இந்த 4 வர்ணத்தவர்கள் இருப்பார்கள். அவங்க வந்து இப்படி பேர் வச்சுக்காமல் இருக்கலாமே தவிர இந்த இயல்புடைய மக்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க. உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாடுகளையும் இருக்கிறாங்க. இப்போ மற்ற மதங்களில் இவ்வளவு விதிகளோ நிஷேதங்களோ கிடையாது. இந்து மதத்தில் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஆசிரம தர்மம், வர்ண தர்மம் இதெல்லாம் வந்து இந்து மதத்தில் அவ்வளோ சிஸ்டமேட்டிக்காக வச்சுருக்காங்க. மற்ற மதங்களில் அப்படி கிடையாது. மற்ற மதங்கள் எப்படி தெரியுமா, கமாண்டு தான், இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணு இல்லைன்னா போ வெளியே அப்படிங்கிற மாதிரி கமாண்டு தான் இருக்கும். இந்த மதத்தில் அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீடம், யாரை வேணாலும் எந்த மதத்தை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம், எந்த சாஸ்திரம் படிக்கலாம், எந்த குருநாதரை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்குறாங்க. கடவுளை மதிக்காதவங்களுக்கும் இங்கே இடம் உண்டு, கடவுளே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் இங்கே இடம் உண்டு. ஏன்னா அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இந்து மதம் வந்து காலங்காலமாக இருந்தது, இருக்கிறது, இனிமேலும் இருக்கும். சயின்டிஃபிக்காக
அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரே மதம் இந்து மதம். எந்த காலத்துலேயும் அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்றவர்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே மதம் இந்து மதம் தான் அப்படிங்கிறத பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தர் கேட்டார், இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கே இந்து மதத்தில், சனாதன தர்மத்தில் இவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருந்தும் அது எப்படி உயிரோடு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார். மற்ற நாடுகளில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு மதம் இருக்கும், அங்கே சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை மட்டும் ஏற்றுக்கணும், இல்லைன்னா வெளியில் போகணும். இங்கே இவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தும், இத்தனை பிரிவுகள் இருந்தும் இந்த சனாதன தர்மம் இந்து மதம் எப்படி மட்டும் இவ்வளவு நாளாக உயிரோடு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு பெரியவர் சொன்னார், நவத்வாரே ஷரீரே அஸ்மின் ஆயுகு ஸ்ரவத்தி சந்ததம் ஜீவத்தி இத்தி அத்புதம் தத்ர கச்சத்தி இத்தி கிமத்புதம். இது சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நாம் எல்லாம் மரணம் அடைவது ஆச்சரியம் இல்லை. எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு பிறந்தால் ஒரு நாளைக்கு இறப்பு என்பது உறுதி. மரணம் அடைவதில் ஆச்சரியம் இல்லை. இந்த உடம்பில் 9 ஓட்டைகள் இருக்குது. நம்ம உடம்புல எத்தனை இருக்குது? நவத்வாரே புரே தேகி. 9 ஓட்டைகள் இருந்தும் இந்த ஆயுஷ் நமக்குள்ளே இருக்குது. குறிப்பிட்ட நேரம் வர்ற வரைக்கும் நமக்குள்ளே தானே இருக்குது. இந்த ஓட்ட வழியை வெளியில் போகாமல் பிறந்தவொடனே அந்த ஓட்ட வழியை ஏதோ ஒரு ஓட்ட வழியில் வெளியே போயிடலாம்ல. இந்த ஆயுஷ் நம்ம இருக்கமே 100 வயசு வரைக்கும் எப்படி இருக்கமே. 9 துவாரங்கள் இருந்தாலும் கூட நம்ம தொடர்ந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரும்பொழுது எப்போ எக்ஸ்பைரி ஆகுதோ அப்போ தான் வெளியில் போகுது அந்த காற்று. அந்த காற்று வெளியில் போயாச்சுன்னா அதுக்கு மேலே நமக்கு பேர் கிடையாது. அதுக்கு மேலே ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க. அதுதான் அந்த காற்று இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு இவ்வளவு மதிப்பு. அதனால தான் நவத்வாரே ஷரீரே அஸ்மின் ஆயுகு ஸ்ரவத்தி சந்ததம். ஒவ்வொரு நாளும் கழிஞ்சிக்கிட்டே போகுது. ஸ்ரவத்தினா வெளியில் போகுது, சந்ததம் எப்போதும் போயிட்டே இருக்குது. ஜீவத்தி இத்தி அத்புதம் தத்ர கச்சத்தி இத்தி கிமத்புதம். உயிரோட இருக்கிறது தான் அற்புதம். வெளியில் போகுதுன்னு போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுல என்ன அற்புதம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கேட்குறாரு. அதாவது இந்த உடம்பில் 9 ஓட்டைகள் இருந்த போதிலும் அவற்றின் வழியாக உயிரானது வெளியே போகாமல் நிற்கிறதே அதுதான் அற்புதம். அது மாதிரி இந்த சனாதன தர்மம் தொன்று தொட்டும் இருந்தது, இருக்கிறது, இனி வரும் காலங்களிலும் எல்லா மக்களுக்கும் தேவையான கருத்துக்களை கொடுக்கும். விவேகானந்தர் சொல்லுவார், இந்தியாவுக்கு எல்லா நாடுகளும் கடன்பட்டிருக்கிறது. விவேகானந்தர் சொல்லுவார், அந்த கடனை அவங்களால எந்த காலத்துலையும் திருப்பி கொடுக்க முடியாது. நம்ம நாடு இந்தியா மற்ற நாடுகிட்ட கடன் வாங்கியிருக்குது, அதை திருப்பி கட்டிடுவோம், ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் கட்டிடுவோம். ஆனால் இந்தியாவுக்கு உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாடுகளும் கடன் பட்டிருக்கிறது. அந்த கடனை அவர்களால் ஒரு காலம் திருப்பி கொடுக்க முடியாது. அதுதான் நம்முடைய ஆன்மீகம். இந்தியாவினுடைய கொடை உலகத்திற்கு, இந்தியாவின் கொடை ஆன்மீகம். இந்த ஆன்மீகத்தை காலங்காலமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இனி வரும் காலங்கள்லையும் அதை நம்ம கொடுக்கத்தான் போகிறோம். கீதை நமக்கு இன்னொரு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் சமதர்சனம். நம்ம பல்வேறு இடங்களில் பார்த்துருப்போம். இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஸ்லோகங்கள்லேயும் இப்போ ஸ்வபாவஜம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கவனித்தோம். சமதர்ஷனம், எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும். எல்லார்கிட்டையும் ஆத்மன் இருக்கிறது, எல்லார்கிட்டையும் அந்த ஆத்மா இருக்கிறது. அதை உணர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாருடையும் அன்பாகவும் பணிவாகவும் கனிவாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. அதாவது கீதையிலே இன்னொரு இடத்துல சொல்லி கொடுத்துருக்கார். பகவான் சொல்கிறார், சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம், என்னால் இந்த 4 வர்ணத்தாரும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. அர்ஜுனனுக்கு புரிகிறதுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே அந்த 4 வர்ணத்தை திரும்பவும் எடுத்து அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறாரு. விஸ்வாமித்திரர் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். யார் அவர்? முனிவர். அவர் எந்த காவியத்தில் வர்றார்? ராமாயணத்தில் வர்றார். ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய முனிவர் விஸ்வாமித்திரர். விஸ்வாமித்திரர் காட்டில் தவம் செய்கிறாரு. அப்போ வேள்வி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. சில அசுரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க. அசுரர்கள் அந்த பூஜை பொருள்லாம் எடுத்து எரிகிறது, மரங்கள்லாம் பறித்து அந்த வேள்வியில் போடுறது, இப்படி தொந்தரவு பண்ணுறாங்க. அப்போ விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்ணுறார், அந்த வேள்வியை சிறப்பாக நடத்தணுங்கிறதுக்காக யார்கிட்ட வர்றார்? தசரதன்ட்ட
தசரதன்ட்ட கேட்குறாரு, உன் பையங்களை 2 பேரையும் எனக்கு அனுப்பி வையே, அதெல்லாம் சரி பண்ணி கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறார். அதன்படியே 2 பேர் போகிறாங்க. போனதுக்கப்புறம் அந்த விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்ணுறார், அவர்களுக்கு ஆயுத பயிற்சி கொடுக்குறார். வில்லு எப்படி எடுக்கணும், அம்பு எப்படி ஓடணும், எல்லா பயிற்சியும் கொடுத்து அந்த அசுரர்களை அழித்து அந்த யஜ்ஞத்தை தொடர்ந்து நடத்துகிறார். இது ராமாயணம் படித்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நம்ம ஒரு கருத்தை இங்கே பார்க்கணும். சுவாமி விஸ்வாமித்திரருக்கு வில்லு அம்பு விடுறது எப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். அவர் தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவரே செஞ்சுருக்கலாம்ல, அதை அவரே அவர் அம்பெடுத்து எல்லா ஆசிரியர்களையும் அழிச்சிட்டு அவர் வேதத்தை கண்டினியூ பண்ணியிருக்கலாமே. எதுக்காக ராமனை லக்ஷ்மணனை போய் கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னா, அதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய குணத்தின் அடிப்படையில் யார் என்ன வேலை செஞ்சால் சரியாக இருக்குமோ அதுக்காகத்தான் கூப்பிட்டு வந்து அந்த குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து. ஒரு பிராமணனுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். நாட்டை ஆள்வதும் தெரியும், சத்திரிய தர்மமும் தெரியும், வைசிய தர்மமும் தெரியும், சூத்திர தர்மமும் தெரியும். ஆனால் அவர்கள் குறிப்பிட்ட வேலையை குறிப்பிட்டவர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. அதனால தான் அவர் விஸ்வாமித்திரருடைய தர்மம் என்னது, அவர் ஒரு பிராமணராக இருந்தார். அதனால் என்ன பண்ணுறார், அந்த சத்திரிய தர்மம் அந்த ராஜாக்களை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க மூலமாக அவங்களை சண்டை போட வச்சு எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பயிற்சியும் கொடுக்குறாரு. நீ பிற்காலத்தில் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். இந்த 4 வர்ணத்தில் இந்த 4வது வர்ணத்தில் இருக்கிறார்ல, அவருக்கு நிறைய ஆச்சார நியமங்கள் குறைவு. மற்ற 3 பேருக்கும் ஆச்சாரங்கள்லாம் இருக்குது, அதிகமாக செய்யணும். இந்த 4வது வர்ணத்தில் இருக்கவருக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ஆச்சாரங்கள்லாம் கிடையாது. அதனால் அவர் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்து உடல் உழைப்பாக கொடுக்க முடியுது. மற்றவர்களுக்கு அது அதிகமாக இருக்குது. அதாவது நம்ம எப்போவுமே சொல்லுவோம், அது சரியில்லை, அந்த சிஸ்டம் சரியில்லை, எப்போவுமே இயல்பாக நம்ம வர்றது தான். அந்த கவர்மெண்ட்டு சரியில்லை அல்லது அந்த நபர் சரியில்லை, எப்படி ஏதாவது அது ஒழியணும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். பதிலாக பக்தி, நம்பிக்கை இதெல்லாம் வளரணும்னு நம்ம சொல்லி பழகணும். மக்களிடத்தில் பக்தியும் நம்பிக்கையும் பொறுமை இது போன்ற நல்ல குணங்கள் வளரணும். வளர்ந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா குற்றங்குறைகளும் காணாமல் போயிடும். ஒன்றா தனித்தனியாக போய் மருந்து செய்ய வேண்டியில்லை. எல்லாத்துக்கும் ரூட் காசு எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ரூட் காசுக்கு மருந்து கொடுத்தாச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் சரியாக போயிடும். இப்போ தலைவலின்னு போகிறோம், தலைவலிக்கு ஒரு மாத்திரை, காது வலிக்கு ஒரு மாத்திரை, கண் வலியாக அதுக்கு ஒரு மாத்திரை. இப்படி உடம்புல ஒரு 100 வலி இருக்குன்னா 100 வலிக்கு 100 மாத்திரைகள் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இத்தனை வலிகளையும் எதனால் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ரூட்டுக்கு மெடிசன் கொடுத்தாச்சுன்னா ஒன்றொன்றுக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அப்படி சமுதாயத்தில் குற்றங்குறைகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அதை குறையணும் அப்படின்னா நல்லவர்கள் அதிகமாக வரணும், நல்ல சிந்தனை உடையவர்கள் அதிகமாக சமுதாயத்தில் வரணும். எல்லா காலத்துலேயும் இந்த குற்ற உணர்வு இருப்பவர்கள் எல்லா காலத்துலையும் இருந்திருக்கிறாங்க, இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க. அந்த நபர்களோட எண்ணிக்கை எப்போவுமே குறைவாக இருந்தால் சமுதாயத்துக்கு நல்லது. நல்லவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து. அதாவது மனித சக்தியை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்திக்கணும். பாசிட்டிவ் மனித சக்தி எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. அந்த சக்தியை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தும் பொழுது தான் ஒரு சமுதாயம் ஒரு சிறப்பான சமுதாயமாக வரும். இதுதான் சுருக்கமாக இந்த 4 வருணத்தை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதாவது பிராமண தர்மம் அப்படின்னா மனக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, கற்றறிவு, அனுபவ அறிவு, ஆன்ம நாட்டம், இதெல்லாம் ஒரு பிராமணர்கிட்ட இருக்க வேண்டிய குணங்கள். ஒரு சத்திரியன்ட்ட என்ன மாதிரி குணங்கள் இருக்கணும்? பராக்கிரமம், மன ஆற்றல், செயல்திறன், சாதுரியம், போரில் புறங்காட்டாமை, கொடை, ஆளும் திறமை, இதெல்லாம் ஒரு சத்திரியன்ட்ட இருக்கணும். ஒரு வைஷ்யன்ட்ட என்ன இருக்கணும்? விவசாயம், மாடுகளை காத்தல், வாணிபம் போன்றவை. சூத்திரன்ட்ட இருக்க வேண்டியது குற்றேவல் செய்வது. இப்படி ஒரு சுருக்கமாக இந்த 4 வருணத்தை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த டாப்பிக்கு நம்ம போக போகிறோம். இப்போ கர்ம யோகத்துக்கு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாரு, 4 வருணத்தை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த டாப்பிக்கு. சரி, இந்த வாரத்தில் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர்களில் ஒருத்தர், அவருடைய பிறந்தநாள் வந்துச்சு. யார்? சிவானந்தர், ஸ்ரீமத் சுவாமி சிவானந்த மகாராஜ். அவருக்கு இன்னொரு பேர் மகாபுருஷ் மகாராஜ். மகாபுருஷ் மகாராஜ் சிவானந்தர். பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய
நேரடி சீடர்களில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதம், ஒவ்வொரு பணிக்காக அவருடைய அவதாரத்தில் வந்திருக்கிறாங்க. வந்தாங்க, அவங்க காரியத்தை செய்தாங்க, அந்த அவதார பணி முடிஞ்சோன்னு போகிறாங்க. இப்படி சிவானந்தர் 1854 நவம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி பாராசாத் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஊரில் பிறந்தார். 1854. அப்பா பேர் தாரக் கோஷால், அப்பா பேர் ராம்கனாய் கோஷால், அம்மா பேர் வாமசுந்தரி. இவருடைய பேர் வந்து தாரக் கோஷால், அதான் வந்து ஃபேமிலி பேர். இவங்க குடும்பம் வந்து சக்தி உபாசகர், காளி தேவியை வழிபாடு செய்யக்கூடிய சக்தி உபாசகர். ஒரு பிராமண குடும்பம். இவருக்கு ஒரு அக்கா, 2 தங்கச்சி, மொத்தம் 4 பேர் அந்த ஃபேமிலியில். இவர் 2ஆவதாக பிறந்தவர். அக்கா பிறந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷமாக ஆண் குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த தம்பதிகள் தாரகேஸ்வர் சிவனை வந்து, அங்கே ஒரு பெங்காலில் ஒரு தாரகேஸ்வர் சிவன் சொல்லி ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சிவன் டெம்பிள். நம்ம ஊரில் பழனி மலைக்கு காவடி எடுத்து போகிற மாதிரி அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே தாரகேஸ்வர் சிவனுக்கு காவடி எடுத்து போவாங்க. அது அந்த சமயத்தில் போனால் பார்க்கலாம். நல்லா காவடி மாதிரி ஒரு எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க. 2 பக்கமும் ஒரு பை ஏதாவது இருக்கும், பெட்டியாட்டம் இருக்கும், அதில் ஏதாவது பூஜை பொருள்லாம் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அப்படி தாரகேஸ்வருடைய சிவனுடைய அருளால் பிறந்ததுனால தாரக் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. பிராமண குடும்பம். அப்பா வந்து வக்கீல், லாயராக இருக்கார். யாருக்கு தெரியுமா? ராணி ராசமணிக்கு. ராணி ராசமணி யார்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர். ராணி ராசமணியால் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காமார்புக்கூர்லேருந்து கல்கட்டாவுக்கு வர்றார். அந்த ராணி ராசமணியோட எஸ்டேட் எல்லாம் பார்த்துக்கிறது, அந்த வழக்குகள்லாம் கவனிக்கிறது இவர் ராம்கனாய் கோஷால். ராம்கனாய் கோஷால் நல்ல பதவியில் இருக்கிறார். அவரோட மறைவுக்கு அவருடைய ஆனால் பதவியில் இருந்தாலும் நேர்மையான ஒரு வக்கீலாக இருந்ததுனால வீட்டில் வந்து பெரிய அளவுக்கு வசதி கிடையாது. வர்ற வருமானம் சாப்பாட்டுக்கு போதும், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி இருந்திருக்கிறாங்க. இவர் தாரக் மகாராஜ் அங்கே படிச்சுட்ருக்கார். 10th வரைக்கும் படிக்கிறார், உள்ளூரில் படிக்கிறார். படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே வீட்டினுடைய வறுமை நிலையை கவனிக்கிறார். அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு, 2 தங்கச்சிங்க இருக்கிறாங்க. அப்பாவுடைய வருமானம் போதாது. சரி, நம்ம படிப்பை நிறுத்திட்டு வேலைக்கு போகலான்ட்டு ரயில்வேயில் போய் வேலைக்கு போகிறார். ரயில்வேயில் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கும்போது அவர் பிற்காலத்தில் முகல்சராய் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு மாற்றப்படுகிறார். அது வாரணாசி பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே இருக்கக்கூடிய ரயில்வே இதில் வேலை பார்த்துட்ருக்கார். வேலை பார்க்குறது ரயில்வேயில் இருந்தாலும் மனமெல்லாம் இறைவனை நாடியே இருக்குது. எப்படி இறைவனை அடைவது? அந்த ஒரு தாகம் இயல்பாகவே சின்ன வயசுலேருந்தே இருக்குது. இறைவனை அடைவது எப்படி? அதுக்கான தியான பயிற்சிகள் தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருக்கார். அவருடைய அறையில் எப்போதும் புத்தருடைய படம் வச்சுருப்பார். புத்தர் மாதிரியே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு நாள் வீட்டிலேருந்து செய்தி வருது, நீ உடனடியாக புறப்பட்டு வீட்டுக்கு வா. இவர் இருக்கிறது முகல்சராயில். வீட்டுக்கு புறப்பட்டு வா. வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அப்பா என்ன பண்ணிட்டார், ஏற்கனவே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டார். அடுத்த தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணணும். வரதட்சணை கொடுக்குறதுக்கு வீட்டில் காசு இல்லை. என்ன பண்ணிட்டார், அந்த வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருந்தது. அந்த பொண்ணை தாருக்கு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இவங்க தங்கச்சியை அந்த வீட்டில் கொடுக்குறது. ஆக மொத்தம் 2 பேரும் வரதட்சணை கொடுக்க வேண்டாம். இந்த ஏற்பாடு அவர் பண்ணிவிட்டு சத்தம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நீ உடனே புறப்பட்டு வான்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு. இவர் போகிறாரு. நிலைமையெல்லாம் விளக்கி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே அப்பாவுக்கு மறுப்பு சொல்லாமல் அது திருமணத்துக்கு சம்மதிக்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய 16 சீடர்களில் 4 பேர் கல்யாணம் ஆனவங்க. அதில் இவர் ஒருத்தர். கல்யாணம்னா பேருக்கு. இன்றைக்கு வழக்கில் சொல்லக்கூடிய கல்யாணம் வாழ்க்கை இல்லை, பேரளவில் இருந்தது. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார். அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கேசவ சந்திரசேகரன் நடத்தக்கூடிய அந்த பிரம்ம சமாஜத்தில் போய் சேர்றார். ஏன்னா அந்த தாகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆன்மீகத்தின் உச்சநிலை அடையணும், இறை அனுபூதி பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
எங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பேச்சு இருக்குதோ போவாங்க. இப்போ பிரம்ம சமாஜத்துக்கு போகிறாங்க. பிரம்ம சமாஜத்தின் மூலமாக ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறார், நீ இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் உனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருக்கார், அவர் பேர் ராமகிருஷ்ணர், அவரை போய் பாருன்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ராமகிருஷ்ணரை பார்க்குறதுக்காக வர்றார். 1880 16 சீடர்களே ரொம்ப முதல்ல வந்தவர் இவர். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை சரணடைஞ்சது 1880 வந்துடுறாரு. மே மாதத்தில் வர்றாரு. எங்கே சந்திக்கிறார் அப்படி தெரியுமா? ராம் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணனுடைய பக்தர் ஒருத்தர், அவர் கல்கட்டாவில் இருக்கார். அவர் ஒரு டாக்டர். ராமனுடைய வீட்டுக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போகிறார். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு இவர் போகிறார். அங்கே போய் இவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை முதல் முறையாக அங்கே சந்திக்கிறார். அப்போ முதல் முறையாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சந்தித்த போது அவர் கேட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சமாதி நிலையை பற்றி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார். சமாதி நிலை இருக்கிறார், சமாதி நிலையை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார். சொல்லி முடிக்கும்போது சொல்கிறார், ஒருத்தர் இந்த வாழ்க்கையில் சாதாரண மனிதர்கள் சமாதி நிலையில் 21 நாளைக்கு அவங்க உடம்பு 21 நாளைக்கு அப்புறம் இருக்காது. சாதாரண மனிதர்களுக்கு 21 நாளுக்கு அப்புறம் சமாதி நிலையில் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத கருத்தை சொல்கிறார். இதுதான் முதல் முறையாக அவர் கேட்குறாரு சமாதியை பற்றி. அடுத்த முறையாக அவரை சந்திக்கணும், எப்போ பார்க்கணுன்னு தான் தோணுது. ஒரு முறை பார்த்ததுக்கப்புறமா திரும்ப அந்த மகாபுருஷரை எப்போ நான் போய் பார்ப்பேன்? அதுதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், அபார் ஏஷோ, மீண்டும் வாங்க. அவர்கிட்ட போனால் முதல்ல அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் மீண்டும் வாங்க. இப்போது நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காரு, அதனால தான் இத்தனை பேர் உட்காந்துருக்குறோம். நம்ம எத்தனை வருஷங்களாக அவர் கூப்பிட்டுட்ருக்காரு, பக்தர்களே எங்கே இருக்கிறீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டுட்ருக்காரு. நாம் தான் அவருடைய குரலுக்கு கேட்காம நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சின்ன சின்ன பொம்மைகளை வச்சு விளையாடிட்டுருக்குறோம். விளையாட்டு எப்போ முடியுதோ அப்போ தான் தாயை நோக்கி குழந்தையின் கவனம் போகும். அது மாதிரி அப்போ அவர் கூப்பிட்டுட்ருக்காரு. அப்படி கூப்பிட்டோட விளைவு தான் இவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறாரு. 2வது முறையாக போய் பார்க்குறாரு. பார்க்கும் பொழுது, உனக்கு உருவம் பிடிக்குமா அருவம் பிடிக்குமான்னு கேள்வி கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு அருவம் தான் பிடிக்கும். அதாவது ஃபார்ம்லெஸ் காடை எனக்கு மெடிடேஷன் பண்ணுறது எனக்கு ஈஸி அப்படிங்கிறார். சரி, அப்படியே பண்ணிக்கோ, ஆனால் உருவ கடவுளை அதையும் ஏற்றுக்கோ, அப்படியும் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஏற்றுக்கோ அப்படி சொல்லி கொடுக்குறாரு. பாருங்க, நான் நீ காளியை தான் தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லையே. நீ உனக்கு அருவம் பிடிக்குமா, நீ கண்டினியூ பண்ணு, ஆனால் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது, அதையும் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்போ அன்றைக்கி நைட்டு அங்கேயே தங்க சொல்கிறார். பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் போனாங்கன்னா அங்கே தங்க சொல்வார். தங்க சொல்லிவிட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா அவரே படுக்கையெல்லாம் கொடுக்குறாரு. படுத்திருக்கார். நடுராத்திரியில் எந்திரிச்சு பார்க்குறாரு. நம்ம தாரக் மகராஜ் எழுந்து பார்க்குறாரு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கையை தட்டி ஆனந்தமாக பாடிக்கிட்டே இருக்கிறார், நாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்போ இவர்கிட்ட எனக்காக கொஞ்சம் நாம சொல்கிறியா, எனக்காக கொஞ்சம் ராமநாம சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ ராமநாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். இவரும் எப்படியே போயிட்டே இருக்குது. அப்படி யாரெல்லாம் இளைஞர்கள் அங்கே போகிறாங்களோ நடுராத்திரியில் தூங்கிட்டு இருக்கோம் போல எழுப்பி விட்டு என்ன தூங்குறியா அப்படின்னு கேட்பார். தூங்குறவங்களை எழுப்பி விட்டு என்ன கேள்வி? தூங்குறவங்களை எழுப்பி உட்கார வச்சுட்டு நீ என்ன தூங்குறியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு என்ன சொல்லுவார், நாம சொல்லு. யாருமே இல்லையா, அன்றைக்கி யாரும் பக்தர்களே வரலையா, அந்த வாட்ச்மேனை கூப்பிடுவார். கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நீ நாம சொல்லு கேட்குறேன். அந்த வாட்ச்மேன் கொடுத்து வச்சவன். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் முன்னாடி நாம சொல்கிறதுக்கு அந்த வாட்ச்மேன் கொடுத்து வச்சவன். அப்படி இறைவன் நாமத்தை சொல்கிறது தான் கலியுகத்தின் நாரதிய பக்தி தான் கலியுகத்திற்கு மிகச் சுலபமானது, எளிமையானது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. சரி, நாம சொல்கிறதுல ஊக்கப்படுத்துவார். அப்போ ஒரு நாள் கேட்குறாரு, நீ யார், எங்கேருந்து வர்ற அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் பாரசாத்துலேருந்து வர்றேன், எங்கள் அப்பா பேர் ராம் கனாய் கோஷால். ஓ அப்படியா, உங்கள் அப்பாவை எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறார். எப்படி அப்படின்னா, இந்த ராம் கனாய் கோஷால் வக்கீல் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே ராணி ராஸ்மணியோட தோட்டத்தை கவனிக்கிறவர். அந்த வக்கீல் அங்கே அடிக்கடி தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு போவார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கடுமையான தவ வாழ்க்கையில் இருந்த பொழுது அவருடைய உடம்பெல்லாம் நெருப்பாக எரியும், தகிக்கும். அப்போ என்னென்னவோ மருந்து மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்து பார்க்குறாங்க, எதுனாலையும் அது சரியாகலை. இப்போ இந்த ராம்கனாய் கோஷால் தான் என்ன சொல்கிறாரு, ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு தாயத்தை கொண்டு கட்டி விட்றாரு. அவர் இடுப்பில் ஒரு தாயத்தை கட்டி விட்றாரு. அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன் ஆகுது. அதனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவரை ஒரு குருவாகவே மதிப்பார். யார்? ராம்கனாய் கோஷால்.
பிற்காலத்தில் இந்த தாரக் மஹராஜ் ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வெளியில் போயிட்டு, அந்த காலத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக போகிறதுக்கெல்லாம் பாத்ரூம் வசதியெல்லாம் கிடையாது, வெளியில் அவுட் சைடில் தான் போகணும். போயிட்டு திரும்பி வரும்பொழுது யாராவது ஒருத்தர் தண்ணியோடு போய் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அன்றைக்கி யாருமே இல்லை. இவர் தண்ணி சம்பு எடுத்துகிட்டு போய் நின்றுட்டுருக்கார். அவர் பார்த்த உடனே, நீ எதுக்கு இதை எடுத்துகிட்டு வர்ற, உங்கள்கிட்டருந்து நான் அதை வாங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டார். தாரக்குக்கு அதிர்ச்சி, என்னது என்னுடைய சேவையை நீங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, உன்னுடைய தந்தை எனக்கு குருவானவர். இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்கிறார், உன்னுடைய தந்தை எனக்கு குருவாக இருக்கிறார், அதனால் குரு பரம்பரையில் வரக்கூடிய உனக்கிட்ட இந்த சேவையை நான் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி ஒவ்வொரு சீடர்களும் அவர்களுடைய இயல்பை அறிந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உபதேசம் கொடுத்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவங்கள ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மேலும் கொண்டு வர்றார். ஒரு நாள் தாரக் மஹராஜ் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட இருந்த பொழுது நிறைய விஷயங்கள், ஆன்மீக விஷயங்கள் பேசுகிறாரு. அதை என்ன பண்ணார், ஒரு டைரியில் எழுத ஆரம்பித்தார். இது அவருக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல விஷயங்கள் கேட்கும் பொழுது டைரியில் நோட் பண்ண ஆரம்பித்தார். இதை ஒரு நாள் கவனிச்சிட்டாரு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். என்ன பண்ணுற, இல்லை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் தூக்கி கங்கையில் போடு, அவ்வளோதான். ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கல. இவர் என்ன பண்ணார், அடுத்த நாளே கொண்டு போய் என்னெல்லாம் எழுதி வச்சுருந்தாரோ கங்கையில் போட்டார். என்ன சொன்னார் தெரியுமா, அதுக்கு வேற ஒரு ஆள் இருக்கிறான். யார் அவர், மகேந்திரநாத் குப்தா. ஏற்கனவே அதுக்கு அசைன் பண்ணியாச்சு இன்னொருத்தர், அவர் அந்த வேலையை செய்யட்டும், உனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு. எவ்வளோ ஒரு தீர்க்க தரிசனம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட. அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட பக்கத்தில் இருந்து சேவை பண்ணதில், ரொம்ப வருஷமாக சேவை பண்ணதில் தாரக் மஹராஜ் ஒருத்தர். தட்சிணேஸ்வரத்துலேயும் சேவை பண்ணியிருக்கார், காசிப்பூர் வீட்லேயும் தொடர்ந்து சேவை பண்ணிகிட்ருக்கார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய மறைவுக்கு பிறகு இவர் தீர்த்த யாத்திரை போகிறார். ஏன்னா அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு சீடர்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவர் இருந்தது வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஹோல்டு இருந்தது பாதுகாக்கிறதுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறது, எங்கே போய் தங்குறது, யார் சாப்பாடு கொடுப்பா, ஒன்றும் புரியலை. அப்போ பெரும்பாலான சீடர்கள் தீர்த்த யாத்திரைக்கு புறப்பட்டாங்க. அப்படி போனதில் இவரும் ஒருத்தர் தீர்த்த யாத்திரைக்கு கிளம்பிட்டார். எங்கெல்லாம் போனார், அல்மோராவுக்கு போனார். இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அல்மோரா. அல்மோராங்கிறது ஹிமாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு மலையில் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய இடம் அல்மோரா. ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்கும். வாய்ப்பு கிடைச்சா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. நம்ம ஆசிரமம் அங்கே இருக்குது, மடம் இருக்குது, அல்மோரா. அதனால தான் கொழம்பு டு அல்மோரான்னு புக்கு பேர். அல்மோரா வரைக்கும் சுவாமிஜி போய் அங்கே லெக்சர் கொடுத்துருக்காரு. அப்படி ஒரு புனிதமான இடம் அல்மோரா. இவர் அடிக்கடி போவார். அல்மோரா போயிருக்கார். அலகாபாத், ஓங்காரேஸ்வர், பஞ்சவட்டி, பாம்பே, குருக்ஷேத்ரா, ஆக்ரா, பிருந்தாவன், ஜெய்ப்பூர் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வர்றார். 1893 தென்னிந்திய யாத்திரை வர்றார். அப்போ எங்கே வர்றார், நேராக சென்னைக்கு சென்னையிலேருந்து காஞ்சிபுரம், மதுரை, அப்புறம் சிதம்பரம், பெங்களூர், ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீரங்கம் இதெல்லாம் இடங்கள்லாம் போய் பார்க்குறாரு. முடிச்சுட்டு திரும்பி போகும்பொழுது விவேகானந்தர் சொல்கிறார், நீ ஸ்ரீலங்காவுக்கு போ, அங்கே போய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய பிரச்சார பணியை செய்யி. ஏன்னா விவேகானந்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து திரும்பி வரும்பொழுது அங்கே தான் லேண்ட் ஆனார், ஸ்ரீலங்காவில். அப்போ அங்கேருந்த பக்தர்கள் வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க. அவங்ககிட்ட சொல்கிறாரு, நான் போயிட்டு ஒரு சகோதர சீடரை நான் அங்கே அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்கிறார். அந்த வாக்கின்படியே இவரை அங்கே அனுப்பி வைக்கிறார், ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் சேவை பண்ண சொல்லி. அப்படி அங்கே போய் ஒரு வருஷங்கள் அங்கே இருந்து அங்கே இருக்க மக்களுக்கு சேவை பண்ணுறார். சுவாமிஜி சொல்வார், இந்த மடம், இந்த ராமகிருஷ்ண மடம் மிஷன் குறைந்தபட்சம் 1500 வருஷங்களுக்கு இருக்கும். நம்ம ஆயுஷ் எவ்வளவு, சதாயுர்வை புருஷக. நமக்கு வேதப்படி என்ன சொல்லியிருக்குது, 100 வருஷம். யாரும் 100 வருஷம் வரைக்கும் வண்டி ஓடுறதில்ல. எத்தனை வருஷம் அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் யாருக்கும் தெரியாது. 50, 60, 70. ஆனால் எவ்வளோ வருஷம் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, கண்டிப்பாக 1500 வருஷத்துக்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக 1500 வருஷத்துக்கு இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்கும். ஆனால் கண்டிப்பாக 1500 வருஷங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ ஆரம்பித்து 200 வருஷம் கூட ஆகலை. எவ்வளோக்கு கிளைகள், 300க்கும் மேலே வந்துருச்சு. எவ்வளோ சன்னியாசிகள், 2000க்கு மேலே சன்னியாசிகள். இந்த பணி, அந்த திருமூவருடைய பணி தொடர்ந்து விரிவாக்கம் பெற்றுக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும்.
ஏன்னா அவங்க ஒரு மிஷனோடு வந்திருக்கிறாங்க, இந்த காரியத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. நிச்சயமாக இந்த காரியங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும். இப்போ ஒரு முறை வாரணாசியில் ஒரு அரசர் 500 ரூபா டொனேஷன் கொடுத்தார். பெங்களாதேசத்து அரசர் 500 ரூபா டொனேஷன் கொடுத்து வாரணாசியில் நீங்கள் ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பிக்கணும். இப்போ விவேகானந்தர் அவர் கூப்பிட்டு நீ போயிட்டு அங்கே ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பி. அப்படி இவர் போய் ஆரம்பித்தது தான் வாரணாசி அத்வைத ஆசிரமம். வாரணாசியில் 2 இருக்குது, சேவாசிரமம் ஒன்று இருக்குது, அத்வைத ஆசிரமம் இருக்குது. அத்வைத ஆசிரமத்தை ஆரம்பித்தது சிவானந்த மகாராஜ். அங்கே இருக்கார். அவருக்கு கொடுத்த டொனேஷன் எவ்வளவு? 500 ரூபா. அதை வச்சு ஆரம்பித்து பணிகள் போயிட்டுருக்குது. அன்றைக்கி ஒரு 100 ரூபா வச்சுருந்தாங்க பேலன்ஸ். அவர் கொடுத்ததில் 400 ரூபா செலவாயிடுச்சு, 100 ரூபா இருந்தது. அதையும் ஒருத்தன் திருடிட்டு போயிட்டான். அப்புறம் என்னாச்சு, மறுபடியும் மடம் வறுமை நிலைக்கு போகுது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டொனேஷன் ரைஸ் பண்ணி திரும்ப அந்த ஆசிரமத்தை மேலே கொண்டு வர்றாங்க. அமர்நாத் யாத்திரையெல்லாம் போகிறாரு. நிறைய இடங்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரை போகிறதுல நிறைய இடங்களுக்கு போகிறாரு. இவருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா 2 வேட்டி இருக்கும். 2 வேட்டி, ஒரு சட்டை, ஒரு துண்டு, ஒரு ஜோடி செருப்பு, அவ்வளோதான். எளிமையான உணவு. இவர் பேரே வந்து மகாபுருஷ் மகாராஜ் சூப்புன்னு பேர். அது என்ன அப்படின்னா வெறும் காய்கறியில் தண்ணியில் வேக வைக்கிறது, அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே அதில் ஒன்றுமே போடுறதில்ல. என்ன காய்கறி அங்கே கிடைக்குதோ, அதுவும் போய் இந்த ஸ்பெஷல் வெரைட்டி வாங்கிட்டுலாம் வந்து கிடையாது. அந்த ஊரில் அந்த இடத்துல தங்கி இருக்கிற இடத்துல என்ன காய்கறி கிடைக்குதோ அதை எடுத்து கழுவி போட்டு வேக வைக்கிறது, அதை எடுத்து சாப்பிட்றது. அதுக்கு பேர் தான் மகாபுருஷ் மகாராஜ் சூப்புன்னு. நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள். அப்படி வேடிக்கையாக இருக்கும். ஒருத்தர் பக்தர் கேட்டார், ராஞ்சிக்கு போயிருந்தபோது நாங்கள் ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டோம், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை நாங்கள் பார்த்ததில்ல, சாரதாம்மாவை பார்த்ததில்ல, விவேகானந்தரை பார்த்ததில்ல, எங்களுக்கெல்லாம் எப்படி கதி மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ இவர் சொன்னார், அப்பாவை மகனை பார்த்துட்டு இல்லை, மகனை பார்த்தா அப்பாவை பார்த்தது மாதிரி தான். மகன் யார்? சிவானந்தர். அதாவது என்ன, இந்த நேரடி சீடர்களாக நாங்கள் இருக்கோம், எங்களை பார்த்தாலே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்த்த மாதிரி தான் அர்த்தம். ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து ஒரு நாள் கேட்டார், சுவாமி எனக்கு உபநிஷதங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க, படிக்கணும் அப்படின்னாரு. அப்போ அவர் சொன்னார், எங்கள் வாழ்க்கையை பாரு, அதுதான் உபனிஷத். எங்கள் வாழ்க்கையை பாரு, தினசரி பாரு, எங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பாரு, அதுதான் உபனிஷத்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார். அப்படி மகான்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்குது. அவருடைய ரொட்டீன் ரொம்ப கடினமானது. 4 மணிக்கு காலையில் எழுந்திருப்பார். 4 மணிலேருந்து தொடர்ந்து தியானம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அப்படி எல்லா காரியங்களையும் செய்வார். மனம் எப்போதும் இறைவனில் வைத்து இருக்கிறது. இதுதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் பெரியவங்கிட்டருந்து. இவர் பெரிய பெரிய மகான்கள், பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் இவர் வந்து பார்த்துருக்குறாங்க. அப்போ அந்த காலத்தில் மகாத்மா காந்தி வேலூர் மடத்துக்கு போய் விவேகானந்தரை பார்க்க போகிறார். அப்போ விவேகானந்தர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் டார்ஜிலிங்கில் இருந்தார். அப்போ மகாபுருஷ் மகாராஜ் தான் காந்திஜியை வந்து ஆசிரமெல்லாம் சுற்றி காமிச்சிட்டு எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார். மோத்திலால் நேரு, காந்தி ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மோத்திலால் நேரு, முகமது அலி ஜின்னா, இப்படி பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் வந்து இவர் அங்கே வேலூர் மடத்தில் இருந்த பொழுது போய் பார்க்குறாங்க. நேரு குடும்பத்தில் நிறைய பேர் மகாராஜிகிட்ட தீட்சை வாங்கினாங்க. ஜவஹர்லால் நேரு, அவருடைய மனைவி, இவங்கெல்லாம் வந்து சிவானந்தர்கிட்ட தீட்சை வாங்கினாங்க. அப்படி ஒரு பெரிய மகான். 1921 வருஷம் பிரம்மானந்தர் சென்னைக்கு வந்தார். மகாபுருஷ் மகாராஜும் சென்னைக்கு வந்தார். அவர் வந்த பொழுது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோமோட இனாக்ரேஷன் நடந்தது. நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாணவர் இல்லம், மயிலாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய மாணவர் இல்லம், அந்த இனாக்ரேஷன் நடக்குது. அப்போ வர்றாரு. அது முடிச்சுட்டு மைசூருக்கு போயிட்டு சாமுண்டி தேவி தரிசனமெல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறார். இப்போ ஒரு நாள் அன்னை சாரதா தேவி அவருக்கு ஒரு காட்சி கொடுத்து, நீ வந்து பக்தர்களுக்கு தீட்சை கொடுக்கணும். இதப்போ ஏற்கனவே இன்னொரு குரு இருக்கார், பிரம்மானந்தர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே சாரதாம்மா இவருக்கு ஒரு காட்சி கொடுத்து நீ தீட்சை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா பிரம்மானந்தர் மறைவுக்கு பிறகு இவர் வந்து மடத்தினுடைய தலைவராக வருகிறார். பிரம்மானந்தர் வயசு உடல்நிலை குறைவில்லாமல் படுத்திருக்கிறார்.
அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறார் யார், தாரக் மகாராஜ். அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் முகத்தை அப்படி திருப்பிக்குவார். அவர் எப்படியாவது குணப்படுத்துங்க அப்படின்னு வேண்டி கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் பண்ணும் பொழுது முகத்தை திருப்பிக்கிறார். 3 முறை இப்படி பண்ணார், 3 முறை முகத்தை திருப்பிக்கிட்டார். அதுலேயே இவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அதான் விருப்பம், அதாவது பிரம்மானந்தருடைய மறைவு என்பது தவிர்க்க இயலாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறார். அதே மாதிரி அவருடைய மறைவு வருகிறது. 1901 இவர் வந்து ட்ரஸ்டியாக வர்றார், மடத்தினுடைய ட்ரஸ்டியாக வர்றார். 1910 வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக வர்றார். 1922 பிரசிடெண்ட் ஆயிடுறார். பிரம்மானந்தருடைய மறைவுக்கு பிறகு செகண்ட் பிரசிடெண்ட்டாக இவர் வர்றார். ஒரு நாள் வேலூர் மடத்தில் பூஜை நடக்குது, துர்கா பூஜை. இப்போ திடீர்னு மழை பெஞ்சுது, சரியான கடுமையான புயல் மழை பெய்யுது. கங்கையில் தண்ணி பெருக்கெடுத்து மடத்துக்குள்ளெல்லாம் உள்ளே வந்துருச்சு. அடுத்த நாள் பூஜை, பெரிய பூஜை. தண்ணியெல்லாம் உள்ளே வந்து அடுப்பெல்லாம் எல்லாம் தண்ணி நனைஞ்சு போச்சு. எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க பூஜை நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு. இவர் சொன்னார், பூஜை நிறுத்த வேண்டாம், கண்டினியூ பண்ணுங்கள், எல்லாம் சரியான நேரத்தில் எல்லாம் நடக்கும். அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மழை நின்னது, தண்ணி வடிஞ்சது. உரிய நேரத்தில் எப்போ அவங்க பூஜை வேலை ஆரம்பிக்கணுமோ அந்த நேரத்தில் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு. இதான் தீர்க்க தரிசனம், அவங்களுடைய மகானுடைய தீர்க்க தரிசனம். அதாவது வேலையை வழிபாடாக செய்யணும். அதுதான் கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. வேலையை வந்து கர்மாவை வந்து வழிபாடாக செய்யணும். அப்படி தான் இவர் வந்து மற்றவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தார். சீடர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் வேலை செய்யும் பொழுது அந்த வேலையை ஒரு பூஜையாக செய்ய பழகணும். ஏனோ தானோ என்று செய்யாமல், அரைகுறை மனசோடு செய்யாமல் அந்த வேலையை ஒரு பூஜையாக செய்ய வேண்டும். மீண்டும் ஒரு முறை தென்னாட்டுக்கு வருகிறார், தென்னிந்தியாவிற்கு வருகிறார். சென்னையில் தங்கியிருக்கும்போது அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகுது. அப்போ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே சென்னையில் இருக்கிறத விட ஏதாவது ஒரு பிரதேசத்தில் போய் இருந்தீங்கன்னா உடல்நிலை சீக்கிரமாக சரியாகும்னு சொல்லிட்டு எங்கே அனுப்புகிறாங்க, ஊட்டிக்கு அனுப்புகிறாங்க. ஊட்டியில் போய் தங்கியிருக்கிறார். குன்னூரில் தங்கியிருக்கும் பொழுது ஊட்டியில் ஒரு பக்தர், அதாவது ஒரு பக்தர், அவர் மாரியம்மனுடைய பக்தர். ஊட்டியில் அவர் ஒரு சலவை தொழிலாளி. அவர்கிட்ட 22 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது. ஒரு நாள் மாரியம்மன் அவருடைய கனவுல தோன்றி 2 ஏக்கர் நிலத்தை அந்த துறவிகள் வருவாங்க, அவங்ககிட்ட கொடுத்துரு. முதல் நாள் கனவுல வருது, அது கண்டுக்கல. வருது ஏதோ சாதாரணமாக இருக்குன்னு விட்டுட்டார். அடுத்த நாளும் தூங்கும் பொழுது துறவிகள் வருவாங்க, அவங்களுக்கு 2 ஏக்கர் நிலத்தை கொடு. 3 நாட்கள் தொடர்ந்து மாரியம்மன் வந்து கனவுல சொல்கிறாங்க. 4வது நாள் நம்ம துறவிகள் அந்த வழியாக போகிறாங்க, இடம் தேடி போகிறாங்க. உங்களை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த கொடுக்குறாரு. அப்படி வந்தது தான் ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ண மடம். இவருடைய அனுகிரகம், இவருடைய செஞ்ச தவம், ஊட்டி இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம். அங்கே தான் வந்து ஒரு பரபிரம்மத்தை அனுபவத்தை பார்க்குறார். ஊட்டியில் இருக்கும்பொழுது தான் பரபிரம்ம அனுபவம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு கிடைக்குது. எல்லையற்ற அந்த பரபிரம்ம அனுபவம் அவருக்கு கிடைக்குது. ஊட்டி ரொம்ப பிடிச்ச இடம். இவர் மூலமாக தான் முதல்ல லேண்டு கிடைக்குது. அதை அடிக்கல் நாட்டுறதுக்கு வந்தார், ஊட்டி மடத்தை திறந்து வைக்கிறதுக்கு வந்தார். அப்படி ஒரு பெரும் பாக்கியம் தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய முறை வந்திருக்கிறார். யார்? மகாபுருஷ் மகாராஜ். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவருடைய வாழ்க்கையில். ஒரு நாள் இவர் சொல்வார், நிக்கிலானந்தர்னு ஒருத்தர் இருந்தார். இப்போ பெரிய சுவாமிஜி அமெரிக்காவில் இருந்தார். அவர் அப்போ வேலூர் மடத்தில் பூஜை பண்ணிகிட்ருக்கார். இப்போ ஒரு நாள் இவர் கவனித்தார், அந்த பூஜையில் ஏதோ சின்ன ஒரு குறைவு இருந்தது. அதை கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த பூஜை இந்த வேலையில் வந்து இது வேலையை வந்து வேலையாக செய்யாமல் ஒரு தவமாக செய்யணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இங்கெல்லாம் நடந்து போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வராண்டாவில் இருக்கக்கூடிய குப்பையை, அந்த தூசியை காமிச்சு, இப்படி அழுக்காக வச்சுருக்கியே, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தினசரி இங்கே நடக்கிற இடம் அப்படின்னு. நம்ம வீட்டையும் அப்படி வச்சுக்கணும். எல்லா இடத்துலையும் வந்து இறைவன் இருக்கிறார். நம்ம வீடு, நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய இடம் எல்லாமே வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். அவர் சொல்லுவார், இந்த யுகத்திற்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய திருநாமந்தான் சிறந்த வழி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. இந்த யுகத்தில் நம்ம ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய நாமம் நிச்சயமாக ஒருவரை கடை தேற்றும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறார். ஒரு முறை வேலூர் மடத்தில் இருந்த பொழுது ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு ஸ்டாஃப், ஒரு வேலை பார்க்குறவர், அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஏதோ ஒரு பொருளை திருடிட்டார். திருடினதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாங்க, வேலையை விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணியாச்சு. அவர் நேராக எங்கே போயிட்டார், அம்மா கிட்ட போயிட்டார்.
சாரதா மட்டும் போய் அழுகிறாரு, என்னை வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க. அப்போ சாரதாம்மா வந்து ஒரு கடிதம் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க, திருப்பி நீ வேலூர் மடத்துக்கு போ, அங்கே போய் பாரு. விவேகானந்தர் அந்த வேலையை விட்டு யாரை நீக்கினாங்களோ அவன் திரும்பி வர்றதை பார்க்குற விவேகானந்தர் கடுங்கோபம், இவனை வேலையை விட்டே தூக்கி வச்சு திரும்பி வரான். அப்போ மகாபுருஷ மகாராஜ் சொல்கிறாரு, இல்லை அம்மா அனுப்பியிருக்காங்க பின்னாடின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அம்மா அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அப்போ விவேகானந்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். வந்தவுடனே அவர் கேட்டார், ஏப்பா உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கணுனால நீ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போயிட்டியா அப்படின்னு. சுப்ரீம் கோர்ட்டுங்கிறது சாரதாம்மா சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு மேலே அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, நீ வந்து கஷ்டம் அவன் ஏதோ கஷ்டத்தில் ஒரு தவறு பண்ணிட்டான், அவனை மன்னித்து சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. எனக்கு எல்லா குழந்தைகளும் எனக்கு குழந்தைகள் தான், நல்லவனும் எனக்கு குழந்தை தான், கெட்டவனும் எனக்கு குழந்தை தான். அம்மாவுக்கு கெட்ட குழந்தை நல்ல குழந்தைலாம் கிடையாது, எனக்கு எல்லாம் எனக்கு குழந்தை தான் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஐடியா. ஒரு நாள் மகாபுருஷ மகாராஜ் சொல்லுவார், அவர்கிட்ட ஒரு நாய் இருந்தது. அந்த நாய்க்கு பேர் கேலோ. கேலோ என்னுடைய நாய், இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய நாய். கேலோ என்னுடைய நாய், நான் வளர்க்குற நாய், அது என்னுடையது. இந்த உடம்பு தாரக், இந்த சிவானந்தர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய நாய். அவருக்கு சேவை செய்கிறதுக்காக நாயோட குணம் என்ன, எஜமானோட பொருட்களை பத்திரமா பாதுகாக்கும், யார் வந்தாலும் எடுத்தாலும் குலைக்கும், அது பத்திரமா பாதுகாக்கும், யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிடாமல் பாதுகாக்கும். அப்போ இந்த நாய் என்ன பண்ணுது, கேலோ என்னுடைய பொருட்களை பத்திரமா பாதுகாக்குது. இந்த நாய் சிவானந்தராகிய நாய் எதை பாதுகாக்குது, ஞானம் பக்தி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய சொத்து, அதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படி ஒரு எளிமையாக அவர் தான் மடத்தினுடைய பிரசிடெண்ட்டு. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாரு, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு நாய் போல் இருந்து சேவை பண்ணுறேன். இப்போ நாம் புரிஞ்சுக்கணும், நமக்கு ஏதாவது தொண்டு செய்யும் பொழுது, சேவை பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் கூட ஒரு மனசில் ஒரு ஈகோ வந்துடக்கூடாது. எங்காவது நம்ம வாழ்க்கையில் யாருக்காவது ஒரு சேவை பண்ணுவோம், அதை மனசில் வந்து நான் அதை செஞ்சிட்டேன், இவருக்கு அதை செஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரக்கூடாது. அப்படிங்கிறது நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். இப்படி அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய இருக்குது. 1-2 உபதேசங்கள் சொல்லி முடிச்சிடலாம். அவருடைய உபதேசம், குருதேவர் கபடத்தையும் வஞ்சகத்தையும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். யார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். கபட நாடகம் ஆடக்கூடாது, வஞ்சகம் இருக்கக்கூடாது, இது அவருக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள். அதாவது எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் உண்மையானவனாக இரு, இது முக்கியமானது. சாதகர்கள் கவனத்தில் வைக்க வேண்டியது, எல்லா சூழ்நிலையிலும் உண்மையை கடைபிடி. 2, அகங்காரத்துடன் செய்யப்படும் வேலைகள் ஒரு பயனையும் தராது. ஈகோவோடு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் வெற்றியை தராது. அதனால் அகங்கார துறவு தான் உண்மையான துறவு. அகங்காரத்தை விட்டுட்டோமா, அதுதான் உண்மையான துறவு. 3வது, உன் முழு மனத்தையும் இறைவன் மீது வை, முழு வாழ்க்கையும் தவத்தில் ஈடுபட முயற்சி செய். கடும் தவம் இயற்றிய ஒருவரையே கடவுள் தமது கருவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். இப்போ இறைவன் நம்மளை வந்து ஒரு கருவியாக ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், கடுமையான தவம் செய்ய வேண்டும். யாரால் எவ்வளவு தவம் செய்ய முடியுமோ அந்த தவத்தை செய்யணும். சுவாமி தவம் அப்படின்னா காட்டுக்கு போய் துறவிகள் தவம் செய்வாங்க, நாங்கள்லாம் இல்லறத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களால் என்ன தவம் செய்ய முடியும்? அப்போ வந்து 10 ட்ரெஸ் வச்சுருக்க இடத்துல 2 ட்ரெஸ் வச்சுக்கிட்டா அது தவம், அதாவது தேவைகளை குறைச்சிக்கிறது. அப்படி எந்த அளவுக்கு தவம் இருக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி தவம் செய்ய பழகிக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது, எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். வாழ்க்கையில் இன்பத் துன்பங்கள் வரும் போகும், ஆனால் நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபம். எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். துன்பம் வந்த காலத்திலையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளணும், மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். எப்போதும் இறைவனை சார்ந்து வாழ பழகிக்கணும். மற்றவங்களை சார்ந்து வாழ்ந்து இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இறைவனை சார்ந்து நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்னு இப்படி நிறைய உபதேசங்கள் இருக்குது. முக்கியமாக 1-2 விஷயங்கள் சொன்னேன். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா இவருடைய வாழ்க்கையை படித்து பாருங்கள், நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸ்லோகா நம்பர் 45 அடுத்த வாரம். இன்றைய ஸ்லோகா, கிருஷி கௌரக்ஷ வாணிஜ்யம் வைஷ்யகர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிச்சர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். அதாவது விவசாயம், மாடுகளை காத்தல், வாணிபம் ஆகியவை இயல்பாக வைஷ்யனுக்கு உரிய கர்மங்கள், சூத்ரனுக்கு இயல்பானது குற்றேவல் செய்வது. இந்த அடிப்படையில் இன்றைய கிளாஸ் முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 45. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.